जा सुख ताम ना होई। परम सत्कारयोग सतगुਰਾਂ ਦੇ पावन पवित्र चरणों ਵਿੱਚ जुड़ बैठी गुरु की साध संगत जी, सतगुਰਾਂ ने आप समूह माई भाई सतसंगी गुरमुखां ते अपार किरपा की है। सानू परमात्मा दा परमेश्वर दा बहुत बहुत शुकराना ते धन्नवाद करना चाहिए। जिस परमात्मा ने, जिस वाहिगुरु ने सानू मानस दे जिन्हों धारण करके असी सारी क्रिया कर सकते हाँ। असी पाप पुण्य चंगा माड़ा, सदाचारी दुराचारी, धर्मी अधर्मी, ये सारी परख असी सिर्फ मानस जन्म विच ही कर सकते हैं। पशुओं की जूनी विच जा किसी होर विच। गुरु का शुक्र कराया करो भाई महाराज जी, भावें ठंड पैंदी पर तू सानू अमृत वेले जागण की दात, उद्यम, उपराला, हिम्मत बख्श दें। तेरे दर ते आए जिन्हें काए वो धनता दे जोग, वो जिहड़े नहीं आए वो भी आओ भाई। गुरु चरणों दे विच कुछ समा बैठ के अपने जीवन नूं स्वास ते समय नूं सफला कर सकीए। जिथे जिथे कोई बजुर्ग बुढ़े बाहर सुनते परमात्मा दे नाम नूं, वाहिगुरू दे जस नूं, उत्थे बैठ के सुन लिया करो। आओ सारी संगत गुरु नूं सीस नवा के फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा कोटान कोट शुक्र है, जिन्हां ने साडे उत्ते किरपा, रहमत, बख्शिश, मेहर कीती। सानू अमृत वेले सुंदर तख्तां ते प्रकाशमान हो के दर्शन दारे बख्शे। गुरु हजूरी दे विच आप जियां ने जिथे मुख वाक सरवण कीता, उत्थे अमृत वेले दीयां बाणियां दे नितनेम सरवण कीते आ। उपरंत चल रही लड़ीवार कथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी आसा महला पहला, आसा राग दे विच पहले पातशाह आसा दी वार दे सलोकां दी जिहड़ी कथा चलदी है, 469 अंग दे उत्ते 12वें सलोक दी साध संगत जियो कथा शुरू होनी है। सारी संगत प्रेम सत्कार नाल सरवण करो जी। सलोक महला पहला। पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज ये दसदे ने कलयुगी जीवां नूं कि भाई जिहड़ा रोग लगदा है वो भावें शरीर नूं लगदा है, दुख भावें मन नूं लगदा है, भावें साडी कई बारी रूह नूं भी दुख पहुंचदा है। वो किवें दूर हो सकदे ने? असी दवाई किहड़ी लईए? दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना होई। दुख दारू सुख रोग भया, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੋਗਾਂ ਤਾਂ ਰੋਗਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮਹਿ ਰੋਗ। ਰੋਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, दुनिया का धन दौलत इकट्ठा किया होया। दुख रूप है वो साध संगत, दुख रूप है। क्यों दुख रूप है? महाराज कहते असल विच तैं अपने शरीर नूं, अपनी देही नूं सुखी रखण वास्ते बड़ा कुछ किया, बड़े यतन किए। करोड़ां रुपया कोठी दे उत्ते लाया, बंगलियां ते लाया, फ्लैटां ते लाया, जिंदगी दीयां तमाम सुख सहूलतां तू लईआं। पर वेख लो भी इन्नी हुण सर्दी पैंदी है, अंदर कमरे च हीट लगी हुई है, गर्म है, कोई ठंड नहीं लगती। नींद फिर भी नहीं आउंदी, गर्मी की रुत है, AC लग्या होया, ठंड है, नींद फिर भी नहीं आउंदी।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪੂੰਗਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪੂੰਗਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਆਇਆ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਣ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾਵੇਂਗਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਵਾਈ, ਇਲਾਜ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਭਾਈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਢੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਢੂਹ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਨ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੀਂਦ
ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਲਿਆਈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਜੜ ਜੇ ਮੈਂ ਵਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਰੁਣਾਮੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰੁਣਾਮੈ। ਕਰੁਣਾਮੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਰੁਣਾਮੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਥਣ ਨੂੰ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, 20-50 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਗਲ ਘੋਟ ਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਕੋ ਸਰ ਸੰਧੈ ਜਨ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਤਿਸੈ ਲਗਾਵੈ ਗੋ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰੈ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਬੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵੈ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੇ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਛਿਨਮਹਿ ਰੌ ਰੰਕ ਕੋ ਕਰਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੌ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਕਈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ, ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰੰਦੇ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗੰਦੇ ਦਰ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰ ਸਕਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਈਆਂ ਸੀਸ ਗੁੰਦਾਏ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਲ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਤਿਹਾਈ ਮਰਦੀ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਜਲ ਐ ਔਰ ਥਲ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਖੜਕਣ ਗਲ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਆਵਣ ਘਰ। ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਇਕਨਾਂ ਘਰ ਪੋਤਰੇ, ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤਰੇ, ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਮਰ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਵੱਡਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ।
ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਿੱਘ ਲੈਣਗੇ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਹਵਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ। ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਬਸੈ, ਰੱਬ ਮਾਹੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖੀਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਾਈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ। ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਅਕਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਕਲ, ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸੁਹਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹੋਂ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਂ, ਸਿਫਤ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੀਵ ਐ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰਨ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਧਾਰਨ ਧਰਮ, ਅਸਧਾਰਨ ਧਰਮ ਉਹ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਧਰਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਸਾਧ ਜਗ ਕਰਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਧਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਮ ਦੇਵ ਅਰਚਾ ਅਥਿਤ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਧਾਰਨੀ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ। ਧਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਿਤ ਰਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ, ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ। ਗਿਆਨੇ ਕੀ ਵਡਨੀ ਮਨਹੁ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਰ ਤਰਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹ ਇਹ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ, ਨਾ ਡਰੋਂ ਅਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋਂ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ ਅਰ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਣ ਤਉ ਉਚਰੋਂ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ। ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਕਹਿ ਤਪ ਆਪ ਸੋ ਜਾਹੇ ਕਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ। ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੋਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ,
ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਸਰਬ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੋਂ ਏਕ ਸ਼ਬਦੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਕਾਪੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇਵ, ਆਤਮ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਦੇਵ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਦੇਵ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ। ਆਤਮਾ ਜੀਵ ਬਾਸ ਦੇ ਵਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੈ। ਆਤਮੰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਕਰੀਏ? ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੈ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਧਰਤੀ ਸਮਾ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਪਾਣੀ ਬੰਨ ਕੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਭੀ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟਕਾ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੱਧੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਮਿਰਤਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜੁਗਤ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬੰਨਿਆ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲਈ। ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਨੀਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਓਮੀ ਹੁੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਵੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਊਆਂ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਤਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਪੋਸਤ, ਚਿੱਟਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਕਰਹੀ, ਨਾਮ ਅਸੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਤਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਦੈਂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ, ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ। ਤੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡ ਲਈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਮਾੜੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂਗੀ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਥੋਂ ਬਾਜੀ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੜਿਆ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਬੂਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜਿਆ ਅਣਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਾਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ। ਮੋਹਿ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ। ਜੋ ਪੜ ਸੁਣ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਰ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਰੱਬੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਐ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਮੂੰਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ 6 ਪੋਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਕਿ ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਤਾ ਆਪ ਹੀ। ਕੁਛ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ, 4 ਤੋਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ 5 ਕਲਾ ਹਥਿਆਰ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੌਲ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਚੰਦਨ ਦੀ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪੰਡਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ 4 ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਜ ਘੋਖ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਗਣ, ਤੀਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿਹੰਗਣ ਤੇ ਚੌਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਤਰੂਜੀਤ। ਇਹ 4 ਤੋਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਬੁਸਤਰ ਉਹ ਬੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। 6ਵਿਆਂ ਦਾ, 9ਵਿਆਂ ਦਾ, 7ਵਿਆਂ ਦਾ, 8ਵਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, 8ਵਿਆਂ ਦਾ ਤੇ 7ਵਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ? ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਦਿਨ ਆ ਬੀਤੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ? ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਧੂਪ ਜੋਤ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੂਪ ਜੋਤ ਤੋਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੜੀ ਅਲਰਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਜੋਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪ 5 ਪੈਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਕਈ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਨ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 2, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸੋਨੂੰ ਮੁਗਲ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਜਾੜਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸਿਰਮੌਰ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਅੰਬ ਤੋਂ ਨਾਹਨ ਸਿਰਮੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 8-10 ਫੁੱਟਾ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਜਗਾਦਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਧਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ, ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾਹਨ ਸਿਰਮੌਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਹਨ ਸਿਰਮੌਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਰਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਿਰਬੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਤਾ ਸੀ, ਆ ਲਓ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਜੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ 4 ਛਪੇਰੇ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਅਹਿਲੀ ਅਹਿਲੀ ਤੇ ਫੜ ਲੋ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਕਾਫਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਬੱਲੂ ਰਾਏ ਦੇ ਪੜੋਤੇ ਔਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਪੜ ਪੋਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਿਬਰ ਆਪਣਾ ਗੌਤਮ ਗੋਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਰੋਪੜ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਦੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਮੈਂ
ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਵੰਡਣ ਗਏ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਟਾਰੀ। ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਿੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਛਕਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਛੂਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਜੇ ਢਾਲੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਗਣਗਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੜਕਦੀਆਂ ਗੜਕਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ। ਰਾਗੀ ਆ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਰ ਖੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪਏ ਸਭਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਂਡੇ ਤੇਰੇ ਘੜੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਗਰਮ ਤੁਲਾਈਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਮਖਮਲਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ, ਤੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ 8-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਓਏ ਭਾਈ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਢੂਹੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਏ ਪਿਆਲੇ ਔਰ ਖਾਏ ਕਬਾਬ। ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਓਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਸੂਰ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੜਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 26 ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 26 ਤੇ 27 ਰਾਤ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਝੰਡਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ? ਮਾਰਨਗੇ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੱਟਿਆ ਭਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 35-40 ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਖੁੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਧੂਈ ਲਾਤੀ ਵੀ ਸੇਕ ਲਓ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਝੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਝੰਡੇ ਦੀ ਕੈਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਝੰਡਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਾਂ? ਝੰਡਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡਾ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵੜ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲੂੰ ਝੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੜ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫੜ ਲੂੰਗਾ, ਗੋਡੇ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੂੰ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਗਲ ਵੜਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇਗਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭੂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 27 ਦਸੰਬਰ ਆਪਣਾ ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਫੂਕ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟਿੱਬੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ 50 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਗਹਿ ਗਚਮਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਹੈ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੀ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਢਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 24, 25, 26 ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ
ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।